अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्लि वल अदाला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरु आयातिहि व लियतज़क्कर उलुल अलबाब वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा व फ़ी रिवायतिन अव अल्लमा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलअल उला बिकमालिहि कशफ़द दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पमिना मोहब्बत बानी दरूद शरीफ होए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम और ददे कली सर ताल्लुक़ सातुन के नौजवानानो मशरानो मुंग और तासुद कुरान मजीद द ख़त्मुनो पर बाबत के राजम शवीयु कम्बाग व बहार चिज़मुंग दे कारी से कारी शाहिद अली से लगवले तासुखबल बची दे मदरसिया और जुमात तरा ले गलियो आगा बागा बहार नन में वनी सलेदा अगी नन घुटे कड़ी दी अगी नन गुल नशवी दी ददी प खुशाले की मुंग औ तासु राजम शवीयु लगसन च मौलाना सिब तासु तो फरमाइल च मुंग औ तासु औ जमुंग दे बच्चों च कुरान मजीद शोरो कौ अवल सिफारे शोरो कड़ा मुंग औ तासु मौजूद नौ दोम सिफारे शोरो कड़ा मुंग औ तासु मौजूद नौ जमा सादी बची द कुरान मजीद लस्सी पारे मुकम्मल करे। ए बाबा जी ए वालिदी मोहतरमा तुदी जुमात ता नवे रागले दी बची शल सिपारे मुकम्मल करे बियाम दी जुमात तरा नले चहर कर आखिरे सिपारा शोरो कड़ा अम्मा यतसाअलून बियाम बाबा जी जुमात तरा नले चहर कल आखिरी द्री सूरतुना वर्तपातिशु ता ऐलान शो। ए बाबा जी साद बची खत्मुन दी द कुरान मजीद आगा आवाजा शिद्दत इफ्तितान शोरो करे वा डेर पगराना बांधे सादी बची कुरान मजीद हुए नंद हगद्री आखिरी सूरतुना वही लिखीगी बाबा जी राशा काका जी राशा वालिदी मुहतरमा ददी गुलुन माशुमानो बदी दस्तर बंदे की शरीक शाह चहर कल तासु शरीक शुए और दगद्री सूरतुना तासु औरेदल अल्लाह रब्बुल आलमीन बतासुला द टोल कुरान मजीद सवाब दर की सुमरा सवाब बदर की हुआ है सुमरा सवाब बदर की द टोल कुरान मजीद सवाब बदर की मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम कुरान मजीद दादा अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबरकत किताब दे अल्लाह पर कुरान मजीद की फरमाई किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन मा पता सुबाने कुरान नाजिल करे दे दाडेर मुबारक किताब दे ददी हाफिज मुबारक थे ददी आलिम मुबारक थे ददी कतुन की मुबारक थे ददी रागसुन की मुबारक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन अहब्ब अन यंजुर इला उतकाइल्लाह फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन। सोच ब दुनिया के दाख वखी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे द जहन्नम द अजाब न बच की द जहन्नम दरवाज़ा बदब से बंद की। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई फलियंजुर इलल मुतअल्लिमीन अगीद कुरान ज़कऊन को तो गोरी ज़ोएम आए कसान उतर चा बच्चों चे कुरान ज़कड़े दे अगील पकारी दखपलो बच्चों शुक्रान नफल आदा की। बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला दालवी वली तेरशवी दे दी पखपला बांधे वफात शो ददा वालिदी मुहतरम वफात शो ददा मोर ज्वंदे दा मोर यो हदीस वावरेद चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई
خیرکم من تعلم القرآن وعلم غره په تاسو کې هغه څوک دی چې قرآن مجید په خپله باندې یاد کی یا نورو ته وښیي. بایزید بسطامی یتیم پاتې شوی دی، مور یې کونډه ده، دغه مور بیبي لګي بایزید بسطامی د لاس ته نیسي، د مسلمانانو مدرسې ته راولي، قاري صاحب ته حواله کوي، ورته وایي قاري صاحب ما جګر جوشه راوستې ده، ما خپل بچی راوستې دی، زما د خصمانۍ د ګټې نور څوک نشته، اے مولانا صاحب دا بچی ما تا ته راوستې دی، دا زما دړه ټوکړه ده، زه به د باندې آباد یم. اے مولانا صاحب زما دی بچی ته قرآن مجید یاد کا، دې د قرآن مجید حافظ جوړ کا. مور محترم لالګي هغه ماشوم هغه په مدرسه کې کینی، قاری صاحب ورته قرآن مجید شروع کی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، ابن عباس روایت کی چې هر کله یو ماشوم مدرسې ته راشي قرآن مجید راوالی او دې دا وی چې بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین د دې قاری صاحب، الله رب العالمین د دغه ماشوم د مور او پلار ټول ګناهونه معاف کی. دا دومره بابرکته کتاب دی. مور محترم لګي بایزید بسطامی هغه مدرسې کې کینو، بیا یو خبره کوي وایي د قاری صاحب ته اے مولانا صاحب ما دا بچی راوستې دی خو چې دی د قرآن مجید حافظ نه جوړ شوی تر هغې پورې به زما بچی د مدرسې نه کور ته نه رالیږي. مور محترم په قاری صاحب باندې فاصله ونږدي. یو پیره معزز و محترم صرف دا بیانوم چې قرآن ډیر په ګرانه باندې زده کیږي، قرآن ډیر لوی مهنت غواړي. دا نن چې کومو ګلونو ماشومانو زده کړی دی، کال دوه درې به دې مدرسې ته راغلي، دې به د قاري صاحب وهل برداشت کړي، دې به سختې برداشت کړي. نن الله رب العالمین هغه ثمره موږ او تاسو له راکړه، الله دې قبول او منظور کړي. مور یې راله ورته وی قاري صاحب چې زما بچی د قرآن حافظ نه جوړ شوی، دی به کور ته واپس نه را پرېږدي. یو پیره طلبه کرام د یو بل سره ناستي، دا ګلونه طالبان ناستي، څو خپل پلار یادوي، څو خپل مور یادوي. بایزید بسطامی وی ای زما ملګرو زما خو پلار وفات شوی دی، زما یو مور ده ډیره زیاته کمزوري ده، تاسو به سبا کور ته ځئ د مور ملاقات به کوئ، زه به هم سبا ځم او د مور ملاقات به کوم. ولې دا مور ډیره خوږی، مور د انسان د پاره ښکلا ده، مور د انسان د پاره وفا ده. په مور باندې کور جنت معزز و محترمو، د چا چې میندې ژوندي دي لہذا ته خدمتونه وکړئ. الجنت تحت اقدام الامهات، جنت دا د میندو قدمونو د لاندې دی، د دې خدمتونه وکړئ، د دې سره محبت وکړئ، د دې احترام وکړئ چې الله رب العالمین مو جنت ته داخل کی. لہذا فرمایي طلبا ناستی، یو یو راځي د استاد نه چوټي غواړي، ورته وایي قاري صاحب زه به سبا د مور ملاقات کوم. بایزید بسطامی راغی خپل استاد ته نږدې شو چې هر کله چوټي ورکوله نو خبره ورته یاده شوه چې مور په ما باندې پاسونه یخې وه، تر څو چې دی د قرآن حافظ نه جوړ شوی ما ته به یې نه رالیږي. ورته وایي بچیه نه ته به سبق یادوي. قاري صاحب ولګېد، هغه ته ډېر سبق حواله کو، د هفتې سبق یې ورته حواله کو، تر څو چې دا سبق تا نه اورولې ته به کور ته نه ځې. د قاري صاحب مقصد دا و چې دا ماشوم به سبق وانه وري، دی به د کور نه پاتې شي، د مور پاسلونه به یې ځای ونیسي. ماشوم ټوله شپه روڼ کړه بایزید بسطامی رحمه الله تعالی چې هر کله سحر او استاد سبق واورو قرآن مجید یې راواغستو، د سینې سره یې نیسلی دی، واپس کور ته روان دی چې د مور ملاقات به وکړم. دروازې ته ورسېد چې هر کله دروازه وډبوله د دندې نه اواز راځي من دق بالباب، دروازه چا ډبولې ده؟ دې اواز کې مورې بایزید بسطامی راغلی، ما سا ملاقات کوم، ډیر وخت شوی دی ما سا د مخ دیدار نه دی کړی. مور یې دروازې ته رامنډه کړه چې هر کله دروازې ته راله خپل بدن ته وکتل، ځان ته وکتل، الله رب العالمین زه ډیره زیاته کمزور یم، ډیره زیاته کپړې مې په بدن باندې صحیح نشته، خو زما د بچی کور ته راځي، دې زما د حالت ته ګوري، دې زما د کپړې ته ګوري، زما د بچی واپس مدرسې ته چت نشي تللی، دې په ما باندې خفه کیږي، دی به د مینې محبت اظهار کوي. مور دروازې را لاړه، ورته وایي بچیه نه دروازه نشم کولاولی، الله هغې به زما دې کور ته نه راځې تر څو چې حافظ جوړ شوی نه. تاسو نه تپوس کوم د مور په زړه باندې به څه تېرېدو چې بچی وله دومره وخت بعد راځي، بیا هم بچي د دروازه صرف به دې وجه نه کولاوي چې زما دا ماشوم د قرآن حافظ شي،
دی قرآن زکی ماشوم جاړي بایزید بستامي رحمه الله تعالی قرآن واپس سینې سره ونیسو واپس مدرسې ته راغی لہذا وخت تېرېدو آن تر دې پورې چې دا خوشحالي راله دستربندۍ آواز شو د بایزید بستامي رحمه الله تعالی د قرآن دستربندي ده پلار یې نشته چې جومات ته راشي مور یې په پرده کې ناسته ده خوشحالی کی زما بچے به د قرآن حافظ شي لہذا دستربندي وشوه پګړې په سر شوه بایزید بستامي په خوشحالۍ باندې کور ته روان دی چې هر کله کور ته لاړو مور دروازه کولاو کړه ورته وی بچیا نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم تو د قرآن مجید حافظ جوړ شوی زه به تاله چایم در کوم تاله به روټۍ هم در کوم لیکن مال لږ ټیم راکړه چې زه 2 رکعاته نفل کړم او د الله رب العالمین شکریه ادا کړم ای والدینو د الله رب العالمین شکریه ادا کړئ د جمعات د تلو نه مخکې لہذا نفل وکړئ چې الله رب العالمین دا دومره لوی حیثیت زما دپاره چې تا ما ته حافظ بچی راکو تا ما ته قرآن ویونکي بچی راکو لہذا تلو نه مخکې دې والدینو له پکار دي چې دې د خپلو بچو دپاره د شکرانې نفل ادا کړي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من یرید الله بخیرا یفقهه فی الدین الله رب العالمین چې د چا سره د خیر اراده وکړي هغې له سرکاري نوکري نه ورکوي هغې له کورونه نه ورکوي هغې له ډاکټري نه ورکوي الله رب العالمین چې د چا سره د خیر اراده وکړي الله رب العالمین ورله په قرآن باندې پوهېدونکي بچي ورکړي د الله ما تا سره او الله دی والدینو سره د خیر اراده کړې ده لہذا نبی علیه السلام فرمایي چې څوک په دنیا کې دا غواړي چې دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی من احب ان ينظر الى اتقاء الله فلينظر الى المتعلمین سوک چې په دنیا کې دا خوخی چې الله رب العالمین جهنم د عذاب نه بچ کی ناغید قرآن زکونکو تو ګوري چاته وګوري دا سوک فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیده نبی علیہ السلام فرمائی زماری پیزاد بانی قسمی دا چا پا قبض قدرت کی زما سادا ما من متعلم یختر الى باب العالم چه ہر کل یو زکون کے اغد عالم دروازی تراشی مسجد مدرسی تراشی او دی قرآن یادی ولہو بکل حرف و بکل قدم عبادت السنہ اللہ رب العالمین دا ایک اسلا پا یو قدم اغسو باندے پا یو حرف یادولو باندے دیو کال نفلی عبادت ثواب ورکی سمرا ثواب ورکی دلته معزز و محترم من راغلی دی من عام دی ګوره نن سبا موږ او تاسو اکثر نوجوانان یا سپینګیري مشران خفه کېږو بل قرآن نه لري که ته ورته وایې کاکاجي قرآن شروع کا دی به وایي بچیا بس ګیره مې سپینه شوې ده ویخته مې سپین دي ماله قرآن مجید نه راځي او چې هر کله کېنې چې د ناوګۍ تاریخ ما ته شروع کا نو لہذا ټولې حجرې به راته یادې کړي مشران به راته یاد کړي خو چې قرآن مجید لی راغواړې بیا څه وي بچیه ویخته مې سپین شوي دي نظر مې کمزوري شوي دی زه قرآن نشم یادولی نبی علیہ السلام فرمایي ما من متعلم نشته یو زده کوونکی دا من عام دی دا سړي ته هم ویلې کېږي زنانه تم ویل کېږي سپینګیري تم ویل کېږي نوجوان تم ویل کېږي غریب تم ویل کېږي مالدار تم ویل کېږي چې هر کله دا سپینګیري بابا دا سپینو ویښتو والا مشر زنانه دا نوجوان دی د قرآن د زګړې په وجه باندې دی مدرسې او جومات ته راشي الله رب العالمین په یو قدم باندې د یو کال نفلي عبادت ثواب ورکوي څومره ثواب ورکوي او بیا چې هر کله دی مدرسې ته راشي او یو حرف یاد کی نبی علیہ السلام فرمایي بكل حرف ګور الف لام میم دا 3 حرف دي دا یو حرف نه دی مدرسې تراغي د قرآن مجید یو حرف یاد کو الله رب العالمین ور بل د نفلی عبادت ثواب ورکي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دی ګرځي پزمکه باندې در پار ازمکه استغفار وی دی ګرځي پزمکه باندې در پار حیوانات استغفار وی دی ګرځي پزمکه باندې دل په هوا کې مرغان استغفار وی دی ګرځي پزمکه باندې دل په اوبو کې میان استغفار وی بیا فرشتہ आवाज کوي ها اولای عتقاء الله دا خلق دي چې الله رب العالمین د جهنم د عذاب نه بچ کړي دي دا دومره لوی خلق ته ان شاء الله قرآن مجید به یادو کنه
ټول ان شاء الله اراده راکنه او ګوره یا ساته دانن چې کوم بچی راغلی دي دا د دې د والدینو برکت ته دا د دې د میندو برکت ته د چا میند چې الله رب العالمین قبول کړي د چا میند چې حیانا کې حیاداری الله رب العالمین ول دا شان بچی ورکي خواجه باقی بالله رحمه الله تعالی خیره واقع بیانوم قاری سی وی چې بیان لږ اوږد که چې موږ سیستم برابر کو لہذا تنګېږي بنا اخري وخت ان شاء الله اوس به دعا کیږي الله رب العالمین بده کې دعا قبلې زکه اکوچ غسو وخت راغلی دی ډیر ناس موکړه الله دې قبول او منظور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عند ختم القرآن دعوه مستجابه الله د ختم قرآن په ټیم کې دعاګانې قبلې ان شاء الله د دعا وخت اخري واقع بیانوم فرمایي خواجه باقی بالله رحمه الله تعالی دا ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی دا ډېر لوی عالم یو پیره په برصغیر پاک وهند کې د الله رب العالمین د قرآن درس وکړو دعوت یې ورکړو او 1,00,000 کافران مسلمانان کړو څومره کافران مسلمانان کړو 1,00,000 کافران مسلمانان کړو ډیر په خوشاله باندې راضي لہذا د الله رب العالمین ذکر کوي کور تراغه ډیر خوشاله دي مور ته تبوس کی بچیا نن دي د مخ ډیر زیات روخانه دي د مخ ته ډیر زیات خپل ښکاری بچیا سچل شوی دي دی ورته وی مور ته خبر نه ما په بر صغیر پاک وهند کې دروازه وډه بولا ما دعوت ورکو په تبلیغ باندې وتم د خلکو ذهنونه می بدل کړو د خلکو زړونه هغه می په قران باندې منور کړو دعوت می ورکو یو دروازې ته بتلم بل دروازې ته بتلم اے زما مورجانې ما په خپل دعوت باندې 1,00,000 کافران مسلمانان کړو ولی مور خوشاله بنیم مور وتی بچیا نه نه دا ستا کردار نه دی دا ستا گفتار نه دی دا ستا حیثیت نه دی ورته وی مور منډه ما والده دعوت ما ورکړی دی دروازې ما ټکولې دي او ته وایي چې دا ستا کردار نه دی دا ستا گفتار نه دی ورته وی نه بچیا دا زما کردار دی وی هغه څنګه وی زما بچیا چې هر کله زه په تا باندې بیماره شوم ته زما په خېټه باندې رالې ما د قرآن تلاوت کړی دی ما بد نظری نه کړی ما غیبت نه کړی ما د سترګو ګناه نه کړی ما د غوږونو ګناه نه کړی چې هر کله الله ته دنیا ته راوستې ته الله رب العالمین پیدا کړی دنیا ته رالې نو یاد ساته چې هغې پورې ما تعالی پی نه دي درکړی تر څو چې به ما 2 رکعته نفل نه وکړی او ما به غسل نه وکړی تر هغې ما تا ته پی نه دي درکړی اے بچیا دا زما د پاکو پیو برکت دی دا ما تعالی پی درکړی دي په داسې حال باندې چې الله ته ما ته راکړې ما به غسل کو ما به چې دی اودس کو 2 رکعته نفل مې کول بیا مې ته خواته رضې کړې او تعالی به ما خپل پی درکړو دا د زنانو کردار دی زه لہذا د زنانو ته هم وایم امت ته مفسرین ورکئ امت ته علماء ورکئ امت ته محدثین ورکئ امت ته لوی کردار والا خلق ورکئ تاسو اوریدل د عمر ابن العزیز واقعه اوریدلې ده عمر رضی الله تعالی د شپې په کلار باندې روان دی یو زنانه ده بکور کې یو مور ده یو لور ده لہذا دا مور لګي دی لور ته وی اے لورې نن دې سارو په کم کړی دي تو لګه بده پيو کې لګي او بواچو چې سیوا شي عمر سے پلار روان دی او ورته وی مورې لہذا عمر سے منع فرمایلی ده چې ملاوټ په بیوسیس کې نه کوئ او ورته وی بچیا عمر خو نشته هغه بچی ورته وی عمر نشته د عمر الله رب العالمین خوشته کنه مورې عمر خو نن نشته خو څوک موجود دی الله موجود الم يعلم بان الله يراه الله رب العالمین ما تا ته کیمرې لګولې دي لکه څنګه چې ما تا د کیمرې مخې ته تیریږو د کیمرې نه یریږو الله رب العالمین ما تا ته کیمرې لګولې دي عمر صاحب کور ته راغی دیو بچي نکاح د هغې سره وکړه الله رب العالمین د هغې په نوسو کې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی پیدا کو دا څومره لوی شخصیت و د ده په باره کې راځي یو پیره کور ته راغی دی وزیر اعظم د خپل ملک لوی بادشاه او دی په عدالت کې مشهور سړی و یو پیره کور ته راغی الله وله بچی ورکړی وي زامن یې نه و لہذا د بچو کپړې نه وې سبا بله ورځ اختر دی ماشومانو لویو کپړې اغوستې دي د عمر ابن عبدالعزیز د بچنګو کپړې په بدن باندې نشته دی د لوی اسټیټ امیر دی دی لوی قاضي القضات دی دی لوی حکمران دی دی لوی وزیر اعظم دی د بچو کپړې نشته ورته وی بابا جانا اختر را روان دی خلکو کپړې اغوستې دي زمونږ کپړې نشته دی ورغه فینانس ته چې کمزې کې دا بیل د تنخواه پاس کیږي ورته وی سیبا اختر را روان دی مال زما تنخواه ایڈوانس کې راکا هغه فینانس ورته وی چې کم پای کې هغه افسر ناسو وی ته مال دا گواهی را کولی شي دا ګارنټي را کولی شي چې ته به بیا ژوندی پاتې شي
چې زمان ایڈوانس کې تنخواه غواړي بغیر تنخواه کور ته واپس راځي ورته وي بچو خفه کېږئ ما پیسې ما سره نشته دی تاسو خپل اختر په زړو کپړو کې تیر کړئ دا د چا برکت و دا د پاک زنانه برکت و لہذا دا نن چې کم ماشومان دي د دې میندې با کردارې وي حیاناکې وي الله رب العالمین داسې بچي ورکړو نو انشاءالله زه ټولو له مبارکي ورکوم او بیا دې پښتنو ته وایم دې ځوانانو ته وایم دې مشرانو ته وایم چې د خپل قبر او د آخرت دپاره یو بچي دا مدرسې ته ولېږئ انشاءالله تیار یې نو څوک به داسي چې چا قرآن مجید په خپله باندې نه ویلې شرمېږو به نه کاغه سپینګیري مشران ولې نه دي کاغه نوجوان کشران ولې نه دي چې قرآن یې نه دی ویلې نو انشاءالله هغوی به ما سره دا واده کوئ چې انشاءالله مونږ به قرآن شروع کوو به انشاءالله لاوسط کټ انشاءالله ټول به شروع کوو قرآن او چا چې قرآن مجید ویلې دی الله ول بچي ورکړي دي که هغه بچنګي دي که هغه مذکر بچي دي انشاءالله یو بچي به قرآن حافظ جوړو انشاءالله عالم به جوړو انشاءالله انشاءالله ټول به جوړو انشاءالله کنه الله رب العالمین دې دا محفل برکتی وګرځي الله دې ختمونه دا چې قبول او منظور کړي لہذا دعا وکړئ چې الله رب العالمین دا ختمونه مزید هغه چې تقویت او توبه کړي او الله رب العالمین دا منظور کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام